દીપ મહોત્સવ દિવાળી નિમિત્તે કાંકરિયા કાર્નિવલ યોજાય છે તો એક માંગણી છે કે દીપ મહોત્સવ પણ થવું જોઈએ, શું કહેશો એમાં? ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। અત્યારે અહીંયા ભારત વર્ષની અંદર અને એમાં આપણું ગુજરાત હિન્દુત્વના નેતા નીચે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે દીપ મહોત્સવ નું આયોજન થવું જોઈએ એની एक જ इच्छा है कि हमें कोई नो विरोध नहीं, किसी का दिल न दुखाना, रुपए का बाज नहीं खाना, खुदा बिन कोई नहीं तेरा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर क्रिसमस के कार्यक्रम यहाँ हो सकते हैं, अगर क्रिसमस महोत्सव में यहाँ कांकरिया में इसमें कार्यक्रम प्रोग्राम हो सकते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं को उजागर करने के लिए हमारा दीप महोत्सव होना चाहिए। हमारे अतुल भाई ने और यहाँ जितने भी हमारे सब कार्यकर्ता आए हैं, यहाँ आरएसएस बजरंग सबके कार्यकर्ता भी है, सब आए हैं और सबकी एक भावना है कि हमारे हिंदुत्व को जगाना है और दीप को जलाना है और भारतवर्ष को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित भी कराना है। हाँ, और सबसे पहली हमारी मांग ये भी है, हालांकि यहाँ हमने अतुल भाई ने निमंत्रण दिया और ऐसा कहा कि यहाँ दीप महोत्सव होना चाहिए, क्रिसमस के सारे कार्यक्रम होते हैं, इसकी तैयारियां हमारे कॉरपोरेशन वाले सब करते हैं, हमारे सब मिलकर करते हैं, तो हमारे हिंदुत्व के जगाने के लिए और वो दीप महोत्सव हो, इसके लिए बापू आप पधारो, इसके लिए हम आए हैं। हमारा मुख्य विषय तो है गौ गंगा गायत्री और गीता का। अभी भी हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने हेतु पूरे भारतवर्ष की जब पद यात्रा कर रहे हैं, तब यहाँ 17 तारीख को 17/10 को वो यहाँ हमारे 16 भागवत विद्यापीठ में वो आने वाले थे, वहां भी एक कार्यक्रम है। और इसके लिए जो दीप प्रागट्य का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अतुल भाई देवे उन्होंने जो पार्टी भी बनाई है, गुजरात नवनिर्माण सेना पार्टी के अध्यक्ष भी है, गुजरात के स्थान पर हमको भी बिठाया हुआ है। लेकिन हमारा एक सूत्र है, हिंदुत्व को जगाना है, सनातन धर्म को उजागर करना है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम किसी को हटाना नहीं चाहते, लेकिन हटना भी नहीं चाहते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी संत साधु महात्माओं को, हिंदू सनातन धर्मियों को और सभी को कालिदास जी महाराज का जय सियाराम, दंडवत प्रणाम। मेरा सूत्र है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो। ओम नमः शिवाय। और दीप प्रागट्य में, दीप महोत्सव में हम सभी हिंदू सनातन धर्म एकत्र होकर आगे बढ़े और हमारे सभी सत्ताधीशों इसमें साथ देकर हमारे कार्यक्रम उजागर करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताजा कलम जिसके दिल में गौ गंगा गायत्री और गीता के लिए प्रेम हो, भारतवर्ष को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करने की तमन्ना हो, ऐसे भक्तों को कालिदास जी महाराज के आनंद आश्रम दिकावर आने की परमिशन है। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। આજે તેજ મિત્ર ન્યૂઝની ટીમ આવી છે જશોદા ચોકડી જે રેસ્ટોરન્ટમાં આજે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, તો વડીલ શ્રી આજે શેનો પ્રોગ્રામ હતો? સૌથી પહેલા તો તમારું મારું નામ રોહિત પટેલ, હું હાઈકોર્ટમાં એડવોકેટ છું અને સોશિયલ એક્ટિવિટી સાથે જોડાયો છું, પૂર્વ કોર્પોરેટર છું। અને આજે જે દીપ મહોત્સવ માટે થઈને જે મિટિંગ મળી છે એ શહેરના કેટલાક ક્રાંતિકારી ચિંતક લોકો કે જેને સમાજની અને લોકોની ચિંતા છે એવા લોકો, લાઇક માઇન્ડેડ લોકો આજે ભેગા થયા અને ચર્ચા વિચારણાને અંતે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે નાતાલની અંદર જો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સરકાર નાતાલમાં ક્રિશ્ચનોના તહેવાર દરમિયાન કાર્નિવલ ઉજવતો હોય, તો હિન્દુઓની મોટી વસ્તી અમદાવાદ સિટીમાં છે, તો એ લોકો માટે દિવાળીમાં પણ દીપ મહોત્સવ ઉજવવો જોઈએ એવી માગણી માટે આજે મિટિંગ મળી। વિવિધ ક્ષેત્રથી આવેલા લોકોએ બધાએ સમર્થન આપ્યું, બધાએ આ વાતની અંદર સૂર પુરાવ્યો અને 100% જ્યારે અમદાવાદની અંદર ક્રિસમસ વેકેશનની અંદર જો કાર્નિવલ થતો હોય તો દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન ધનતેરસથી પાંચમ સુધીનો દીપ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ થવો જોઈએ, તે માટેનો રજૂઆત કરવાનો આજે કાર્યક્રમ આયોજન થઈ ગયું છે। એની અંદર મંગળવારે મેયર, કમિશનર, કોર્પોરેટર વગેરેને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે અને માગણી કરવામાં આવશે। તેમજ એની પછી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સુધી પણ આ માગણી મંજૂર કરવામાં આવે એવી માગણી કરવામાં આવશે।
ખૂબ જ સરસ વાત કરી વડીલે. બિલકુલ આ થવું જોઈએ. આપણા હિન્દુ સમાજ જે આપણો બહુ મોટો છે, ધર્મ જે બહુ મોટો છે, તો એના માટે એક આપણી ધર્મની એક જાગૃતિ જેને કહેવાય છે તે થવી જ જોઈએ. આની સાથે એક જ દીપ મહોત્સવ જ કેમ, આની સિવાય પણ ઘણા બધા તહેવારો છે, તો શું એના માટે આપણે કોઈ જાગૃતિ આમાં થવી જોઈએ? એમાં આજે ચર્ચા થઈ એની અંદર ક્રિશ્ચન, મુસ્લિમ બધા સમાજને, જૈન, બુદ્ધ તમામ સમાજને આમંત્રણ આપી અને બધા ધર્મોના ઉત્સવો ઉજવવા જોઈએ એવી માગણી કરવામાં આવનાર છે. હાલમાં તમામ ધર્મોનું આ આંદોલનને સમર્થન મળશે એવી અપેક્ષા છે. આવો ને, અરે આવો આવો, બહુ આવી ગયા અરે આવી જાય બધા ઘરના. બહુ મોટી વાત છે. આવશે, બધું આવે જાય. આપનો પરિચય આપજો. મારું નામ અતુલ દવે છે અને સામાજિક કાર્યકર તરીકે હું છેલ્લા 10 વર્ષથી કાર્યરત છું. એક દિવાળી આવે છે ને કાંકરિયા કાર્નિવલ પણ યોજવામાં આવે છે, તો આપની માંગણી દીપ મહોત્સવની છે, તો કોર્પોરેશન, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને શું માંગણી? સર્વપ્રથમ તો આપને આ માધ્યમથી અમદાવાદ કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોને એટલી વિનંતી કરવા માંગુ છું કે જે રીતે કોર્પોરેશન દ્વારા છેલ્લા 5-7 વર્ષથી નાતાલ સમયે કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવે છે, એ જ રીતનું જે કાર્યક્રમ છે એ દિવાળીના સમયમાં કરવામાં આવે એવી અમારી એક માગણી અને હિન્દુ સમાજની લાગણી છે. આ માગણી અને લાગણીને વાચા આપવા માટે આજે અમે દીપ મહોત્સવ આંદોલન સમિતિની કારોબારીની રચના કરી છે અને 2 દિવસ પછી એટલે કે મંગળવારે સાંજે આ બાબતનું એક લેખિત આવેદનપત્ર અમે અમદાવાદના મેયરશ્રી અને કોર્પોરેશનના કમિશનરશ્રીને આપીશું. અને અમે જે આવેદનપત્ર આપવાના છીએ એ આવેદનપત્રની 5000 નકલો છપાવી અને એમાં 5000 લોકોની સહી કરાવીને અમદાવાદના 192 કોર્પોરેટર સુધી પણ આ પત્ર પહોંચે એ માટેનો પ્રયત્ન કરીશું. ઘણા વર્ષોથી જેવી રીતે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે દીપ મહોત્સવ, જે આપ કહો છો કે 192 કાઉન્સિલર, તો આ વસ્તુ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશોને હજુ સુધી ધ્યાનમાં નથી આવી. કેમ તમે આ આંદોલન પર આગળ આવ્યા? ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે કોકના મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો હોય પણ એ વિચાર વ્યક્ત કરવામાં એમની ક્યાંક સામાજિક કે રાજકીય મજબૂરીઓ નડતી હોય તો કદાચ એમને ન કરી હોય. એનો મતલબ એવો નથી કે એ લોકોને આવું કરવાની ઈચ્છા નથી, પરંતુ અમે એવું આટલા સમય રાહ જોઈ કે ભાઈ એ લોકો કરશે પણ કર્યું નહીં, એટલે હવે માગ્યા વગર તો માય પીરસવાની નથી. એટલે પછી અમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે માગણી મૂકીએ છીએ એમની સમક્ષ, જો માગણી સ્વીકારે તો દરેક માટે હિતની વાત છે, નહીં સ્વીકારે તો અમે આ બાબતે ભવિષ્યમાં અનેક બીજા કાર્યક્રમો પણ આપવાના છીએ, જેની રૂપરેખા અમે આગામી સમયમાં જ્યારે પત્રકાર પરિષદ કરીશું ત્યારે આપીશું. અત્યારે તો અમારી સર્વેની એવી અપેક્ષા છે કે જે રીતે નાતાલમાં કાંકરિયા કાર્નિવલનું આયોજન થાય છે એ જ પેટર્ન ઉપર હિન્દુઓનું જે વિક્રમ સંવતનું નવું વર્ષ આવે છે એ સમયે જે દિવાળીનું વેકેશન હોય છે એમાં ધનતેરસથી લાભ પાંચમ સુધી આવું આયોજન થાય એ માટેનો અમારો એકમાત્ર પ્રયત્ન છે. જો આ બાબતે કોર્પોરેશન પોઝિટિવ નહીં રહે અને આ બાબતનું આયોજન નહીં કરે તો ભવિષ્યમાં અમે આ બાબતે એમનો વિરોધ કરવો પડશે તો પણ કરીશું. બિલકુલ, ચાલો રાજ. અહીંયા એક બાઈટ બીજી. બિલકુલ, ખૂબ સરસ વાત કરી અમિતભાઈએ. હવે આપણે એક વડીલને પૂછીએ કે આજે દીપોત્સવ જે આપણો એક ભારત દેશનો ઇતિહાસ છે જેને આપણે દોહરાવવો જોઈએ નહીં, એક યાદ જ રહેવો જોઈએ. અને આપણા હિન્દુ માટે તો બહુ ગર્વની વાત છે કે આપણા સમાજમાં એક આ દીપોત્સવ આવે છે જે રામ પાછા વનવાસ પૂરો કરી અને ઘરે આવ્યા હતા, એટલે આપણે એક પરંપરા છે આ વસ્તુની. તો વડીલશ્રી, આપણે કહેવાનું છે કે શું આ જે અત્યારે હાલમાં જે સત્તા છે કે નથી, આપણે એનાથી ને વિપરીત હજી કે સવાલ પૂછે છે કે આ આપણે યાદ કરાવવું પડે એવું હોય છે ખરું? આમાં એવું છે કે હિન્દુ જે ધર્મ છે, એક સંસ્કૃતિ છે, એ લેટગો વાળી સંસ્કૃતિ છે. કંઈ પણ થાય તો આપણે એવું કહીએ કે ભગવાન જોશે, બીજા પર ઢોળી દેવાની આપણી વૃત્તિ છે. આ વિચાર કોઈના પણ મનમાં આવ્યો હોય પણ સત્તાધારી પક્ષનો ધાક અને દાબ એવો છે કે ઉપર સુધી વાત રજૂ કરી શક્યા ના હોય, પોતાના વિચાર રજૂ ના કરી શક્યા હોય. પણ આપણે જે આજે આંદોલન દીપ મહોત્સવનું જે શરૂ કર્યું છે
એ એમના સુતેલા મગજની અંદર આ વાત નાખવા માટે આજે આપણે કરીએ છીએ. કામ એમણે કરવાનું છે, પણ આપણે કરાવવા માટે એમને મજબૂર કરવાના છે. અને આના માટે છેક સુધી આંદોલન થાય તો આપણે આંદોલન કરીને પણ એમને કરવાના. અને જો એ નહીં કરે તો આગામી ચૂંટણીઓની અંદર જે નહીં કરે એ લોકોને વિપરીત પરિણામો ભોગવવાની તૈયારી રાખવી પડશે. ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો છે. અને હજી પણ આપણે એક પ્રશ્ન આપણી પાસે છે કે હિન્દુ ધર્મના આ એક જ દીપોત્સવનું મહત્વ છે તેવું નથી. ઘણા બધા એવા આપણા હિન્દુ ધર્મના તહેવારો છે, જે પરંપરાઓ છે, સામાજિક કાર્યો જેમાં કરવામાં આવે છે, એકબીજા સાથે ઘરે આવવા જવાનું રહેતું હોય છે. તો મારું કહેવું એ છે, આપ શ્રીને આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ ધીરેનભાઈ ભટ્ટ છે. ઓકે, ધીરેનભાઈ ભટ્ટ, આપણા જે હિન્દુ સમાજમાં ઘણા બધા તહેવારો આવતા હોય છે, જેમ આપણે અત્યારે જે સરકારને યાદ કરાવી છે કે અમારો આ ધર્મનો પણ એક પેલું થવું જોઈએ, ઉજવણી થવી જોઈએ દીપોત્સવની. તો માત્ર આ આપની કમિટી જે છે દીપોત્સવની જ ઉજવણી કરશે કે પછી એની સિવાય આપણા જે હિન્દુ ધર્મમાં તમામ જે તહેવારો અને પારંપરિક જે ઉજવણીઓ થાય છે તેની પણ આમાં થોડું પ્રકાશ નાખશે? પર્સનલી એવું માનું છું કે સનાતન ધર્મની જ્યારે વાત થતી હોય, તો હિન્દુ ધર્મની વાત થતી હોય, ત્યારે હિન્દુ રાષ્ટ્રની વાત થતી હોય, ત્યારે કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીએ આ હિન્દુ સંસ્કૃતિની આ એક પરંપરા પ્રમાણે જે કંઈ તહેવારો વાર તહેવારો આવતા હોય એને એકચ્યુઅલી ઉજવવા જોઈએ. અને જે રીતે બીજી ઇતર કોમો બી ઉજવતી હોય તો એ લોકોને બી આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ જ છે, તો આપણને કેમ ના મળે? ખરી વાત છે. આ પ્રાધાન્ય આપણે હવે એમને યાદ કરાવવું પડશે. યાદ કરાવવું પડે. એ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, માટે જ આજે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો. અને એ પરિસ્થિતિમાં આપણે જો આમાં જો પહેલ નહીં કરીએ તો પ્રજાને બી જાગૃતિ નહીં આવે કે જે સનાતન ધર્મ માટે જ અમે જ્યારે લડી રહ્યા હોઈએ, કે હિન્દુ સંસ્કૃતિ માટે જ્યારે લડી રહ્યા હોઈએ, ત્યારે એ હિન્દુ સંસ્કૃતિને માટેનું આત્મજ્ઞાન કેટલાક લોકોને છે, તે છતાં પણ ઉપર રજૂઆત નહીં કરી શકવાથી એ લોકો બી બિચારા મૂગા પક્ષીની જેમ જીવન જીવી રહ્યા છે. એટલે એ કોર્પોરેટરોથી માંડી, ધારાસભ્યોથી માંડી, મેયરથી માંડી, એમપીથી માંડી દરેક વ્યક્તિઓને આ વસ્તુનું આત્મજ્ઞાન હોવું જ જોઈએ, કારણ કે સનાતન ધર્મ એ મોટામાં મોટો ધર્મ છે. ખરેખર છે, ખૂબ સરસ છે. અને એક કહેવત હતી, એક પક્ષની કહેવત હતી કે જો હિન્દુ હિત કી બાત કરેગા વહી દુનિયા મેં રાજ કરેગા. તો આજે એક હિન્દુત્વનું મહાત્મા શું છે બિલકુલ વિસરી ચૂક્યા છે. અને આજે આપણે આપણા ધર્મને પણ યાદ કરાવવો પડે છે કે અમારા ધર્મની ઉજવણી કરો. સાહેબ, આપણી પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે જે જગ્યાએ અયોધ્યા રામ મંદિર આપણે ઊભું કર્યું, અને એ જ પરિસ્થિતિમાં આપણા જ એમના જ જે ચાલુ ધારાસભ્યો એમપીઓ જ્યારે હારતા હોય અને એક આટલી મોટી થપ્પડ ખાધા પછી બી જો એમના પોતાના આત્મજ્ઞાનમાં આ વાત ના આવે તો એ યોગ્ય નથી. એટલે જાગૃત કરવા માટેનો આ કાર્યક્રમ, હિન્દુવાદ પેદા કરવાનો, સનાતન ધર્મને પેદા કરવાનો મારો એક જ ધ્યેય છે, અને એને માટે જ આપણે આગળ વધીએ. હજી પણ આપણા એક અહીંયા એક શ્રોતા ઊભા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું કે આજે આપણે ભારત વર્ષમાં રહી રહ્યા છીએ અને આપણે ધાર્મિક જે તહેવારો છે એ ધાર્મિક તહેવારોને સત્તા ઉપરની સરકારને યાદ કરાવવું પડે છે કે અમે હિન્દુ છીએ અને અમારા પણ ધર્મની એક ઉજવણી કરવામાં આવે. આ કેટલું યોગ્ય લાગે છે તમારી નજરથી? સૌ પ્રથમ તો હું એટલું જ કહી શકીશ કે આપણે ભારત વર્ષમાં એટલે કે ભારત દેશમાં આપણે રહી રહ્યા છે, જ્યાંના અત્યારના હાલના વડાપ્રધાન પણ કેટલા ઘણા સમય પછી અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે. હમણાં જ મીડિયામાં જોયું કે આપણે નરેન્દ્રભાઈ મોદી હિન્દુ સંસ્કૃતિ મુજબ ગૌ માતાનું નાની ગૌ માતાને વાછરડું લઈને એને સાથે પ્રેમ કરતા વાલ કરતા જોવા મળ્યા, અને એ ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. પણ આપણા જે સત્તાધીશો ને આપણા જે હિન્દુ સંસ્કૃતિના જે હિન્દુ સમાજના જે મિત્રો હોય, જે લોકોએ આ વસ્તુ અંગે ખરેખર ચિંતન કરવું જોઈએ અને એ લોકોએ ખરેખર આ બાબતે જાગૃત થવું જોઈએ. દીપ મહોત્સવનું આયોજન થાય અને સૌએ સહકાર આપવો જોઈએ. સૌએ રોજ મંદિરે જવું જોઈએ, ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. આપણે મુસ્લિમ સમાજ ઉપરથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે ભાઈ એ લોકો પણ રોજ મસ્જિદે જાય છે. આપણે યાદ કેમ કરાવવું પડે? આપણા ભગવાનોને આપણે જ વિસરીશું તો ભગવાનનું થશે કોણ? અને ભગવાનોને જો આપણે પ્રાર્થના પૂજા કરીએ છીએ તો આપણે એટલા માટે જ કરીએ છીએ કે મારો પહેલો નંબર આવે, કે મારું આ કામ થઈ જાય, કે મારું આ કામ થઈ જાય, એના માટે જ આપણે મંદિરે જઈએ છીએ.
આપણે સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ મુજબ રોજે નિત્ય મંદિરે દર્શન કરવા જવાની આદત પણ સાથે સાથે કેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને આપણા તહેવારો ઉજવવા પણ ખૂબ જરૂરી છે. આપણા તહેવારોનું ઘણું બધું મહાત્મ્ય છે જે લોકો વિસરી ગયા છે અને આ આંદોલનમાં અમારી સાથે ઘણા બધા સાધુ સંતો બી જોડાય એવી અમારી અપેક્ષા છે. ખૂબ સરસ આજનો સંવાદ રહ્યો. કેમેરામેન ભરત પટેલ સાથે રિપોર્ટર કિરીટ રાઠોડ, તેજ નેત્ર ન્યૂઝ, અમદાવાદ. આપણી સાથે હજી પણ એક મિત્ર જોડાઈ રહ્યા છે, તો આપણે આવો એમ તેમનો પરિચય લઈએ અને પૂછીએ તેમને. અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન પ્રમુખ વિજય મકવાણા. વિજયભાઈ, આપ અહીંયા શેના માટે ઉપસ્થિત થયા છો અને શેની જાગૃતિનો આ જે કાર્યક્રમ હતો? આ અતુલભાઈ દવે એમને આમંત્રણ આપ્યું, એમનો આભાર માનીશ. ખાસ કરીને હિન્દુત્વ માટે જે નાતાલ પર્વની અંદર જે કાંકરિયા કાર્નિવલ કરવામાં આવે છે, તો હવે ઘણા સમયથી હું આ માર્ક કરી રહ્યો છું અને ઘણા લોકો માર્ક કરી રહ્યા છે કે ધીરે ધીરે આપણે પશ્ચિમી જે દેશો છે એની સંસ્કૃતિનું પાલન કરતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. બર્થડે ઉજવાય છે જોરશોરથી અને નવા નવા તહેવારો આવી રહ્યા છે. મૂળભૂત આપણા જે ગુજરાતના ને મૂળભૂત કહેવાય જે તહેવારો એ ક્યાંક ને ક્યાંક વિસરાઈ રહ્યા છે, એની પર ધ્યાન દેવામાં નથી આવતું. જોવા જઈએ તો આપણા હિન્દુ ધર્મનો મોટામાં મોટો તહેવાર દિવાળી ગણવામાં આવે છે, જે 4-5 દિવસ સતત આપણે ઉજવણી કરતા હોય છે. વાઘ બારસ છે, ધનતેરસ છે, કાળી ચૌદસ છે અને દિવાળી, ત્યારબાદ બેસતું વર્ષ. આ બધા આપણે ભણતરમાં જોયું કે આપણા સમયની અંદર વર્ષોથી આ જાણીએ છીએ કે આ તહેવાર કેટલા ધામધૂમથી ઉજવાતા હતા પહેલા, અને હાલની તારીખ એ મહત્વ ઘટી ગયું છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક હિન્દુત્વનું આ તહેવારનું મહત્વ ઘટી ગયું છે, તો એને જાગૃત કરવા માટે થઈને એક દીપ મહોત્સવ આંદોલન સમિતિની આજે બેઠક થઈ હતી, એમાં મને આમંત્રણ આપ્યું છે અને અમારું અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન અને અલગ અલગ જેટલા પણ રિક્ષા ડ્રાઈવરો છે આમાં સમર્થનમાં જોડાશે, સહયોગ આપશે પૂરેપૂરો. કારણ કે આ હિન્દુત્વ માટેનો સવાલ છે અને જે વસ્તુ ભૂલી રહ્યા છે એને યાદ કરવાનો સમય છે. અમારી માંગણી એટલી જ છે કે સરકાર સમક્ષ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સમક્ષ, કે જેમ કાર્નિવલ કરો, કોઈ બી અમારા ધર્મનો કે કોઈનો વિરોધ નથી, એ પણ થવો જોઈએ, સારી બાબત છે. પણ સાથે સાથે આ દિવાળી આજ મોટામાં મોટો તહેવાર છે, તો એનું પણ આયોજન થવું જોઈએ અને આ અમારી માંગણી રહેશે અને આ કરશે તો સારામાં સારી બાબત છે. આપણી ટીમ સાથે આજે એક મહિલા લેડીઝ પણ જોડાયા છે, તો આવો તેમનો પરિચય અને આના માટે થઈને આપણે જાગૃતિ જે ચાલી રહી છે, તો આપણે એમના મોઢે જાણીએ શું કહેવા માંગે છે. આપનો પરિચય? મારું નામ સુમન યાદવ છે. હું હાર્ટ ઓફ યુનિવર્સ ફાઉન્ડેશન ચલાવું છું અને મારા પાર્ટનર છે સાધનાબેન ઠાકુર. અમે અહીંયા દીપોત્સવ પ્રોગ્રામમાં જોડાયા છીએ. જેવી રીતે ક્રિશ્ચનનો તહેવાર આવે છે નાતાલનો, તે લોકો 5 દિવસે કાંકરિયામાં પ્રોગ્રામ યોજે છે અને એ લોકોને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હોય છે. એવી જ રીતે અમે વિચારીએ છીએ કે અમારો જે દિવાળીનો તહેવાર છે એ તહેવારમાં અમારે જે 5 દિવસ અલગ અલગ ધનતેરસ અને બીજા પ્રોગ્રામો હોય છે, એ 5 દિવસ અમને પણ કાંકરિયાની અંદર દીપોત્સવ કરવાનો સરકાર અમને સહેમતિ આપે અને એના માટે અમે એક મ્યુનિસિપાલિટીને પત્ર આપીએ છીએ અને રાષ્ટ્રપતિ અને મારા જે મુખ્યમંત્રી છે એમને પણ અમે પત્ર લખીને એમને રિક્વેસ્ટ કરીશું કે અમને આ જે દીપોત્સવનો પ્રોગ્રામ છે એ કરવા માટે અમને સહેમતિ આપે. અને એની સાથે સાથે જે મારા ભાઈ બહેનો છે હિન્દુ અને મુસ્લિમ અને પારસી, જે બધા જાતિ ધર્મના લોકો છે, એમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે ભલે બીજા જ્ઞાતિના છો પણ તમારી એ ફરજ છે, તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે પણ આમાં જોડાઈ શકો છો અને દીપોત્સવ કરીને અમારી સાથે ખુશીથી, સહેમતિથી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. થેન્ક યુ. મારું નામ મનીષ બ્રહ્મભટ્ટ છે. હું ખાડિયા રહું છું અને શ્રેષ્ઠ ખાડિયા અભિયાન કરીને અમે અભિયાન ચલાવીએ છીએ. અને અહીંયા આવવાનું કારણ અને શું છે અને શું કહેવા માંગો છો? જે હિન્દુત્વનું કામ અતુલભાઈ કરી રહ્યા છે તેને સમર્થન માટે આપવા માટે આવ્યા છે. સૌથી દુઃખદ બાબત છે કે આપણે કહેવાતી હિન્દુવાદી સરકાર છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની શાસન ગુજરાતમાં છે. બીજા અન્ય ધર્મોના તહેવારોમાં ધામધૂમ કરવામાં આવે છે, જ્યારે આપણા હિન્દુઓના તહેવારોમાં સરકાર તરફથી કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવામાં આવતો. આપણે હિન્દુઓ તો પોતે ઉત્સાહી છીએ અને રંગે ચંગે ઉજવીએ છીએ, પરંતુ અમારી માગણી છે કે જે રીતે નાતાલના તહેવારોમાં કાંકરિયા કાર્નિવલ ઉજવવામાં આવે છે, ઈદના તહેવારોમાં આખા અમદાવાદમાં રોશની કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે આપણા હિન્દુઓના સૌથી મોટા તહેવાર દિવાળીના નિમિત્તે પ્રજાને આનંદ અને એના માટે રિવરફ્રન્ટ છે અથવા તો કાંકરિયા તળાવ છે ત્યાં આગળ રોશની કરવી જોઈએ. દિવાળીનો ઝગમગાટ થાય અને લોકોમાં આનંદ પ્રસરે તેવું કાર્ય આ કે હિન્દુવાદી સરકારે કરવું જોઈએ, અમારી માગણી અને લાગણી છે.